Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها وأصولهم وفروعهم. ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأمدنا بمددهم وأمطر علينا غيث كرامتهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur masing-masing. ثم إلى حضرة الروح. ثم إلى حضرة الروح. ثم إلى حضرة الروح.
وستر عيوبهم وثبت إيمانهم واجعل الجنة مسواهم شيء لله ولنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا وأمور من جلس في هذا المجلس من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasul ya Allah. 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 اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Fadilatul Mukarram, para pengurus DKM Hasil Al-Barkah, pembina Bapak Ustadz Rahmatullah, Bapak Ustadz Abdul Somad, Ketua DKM Bapak Ustadz Abdul Musin, dan Koordinator Majelis Ilmu Ustadz Kamaluddin, guru-guru kita yang terhormat Bapak Ustadz Haji Suranta, Bapak Ustadz Jufri, Bapak Ustadz Dino, Bapak Ustadz Kusnadi, seluruh para asatid, seluruh pengurus DKM baik dari Musola Al-Furqon, Al-Ma'mur, Al-Ikhwan beserta jamaahnya,
seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir. Dari mana tahu? Dari mana Bu? Oh, dari mana tahu? Semoga yang hadir pada malam pagi hari ini senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan lahir batinnya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan keturunannya sholih-sholihah, diistiqomahkan dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Allah kembali pertemukan kita setelah 2 bulan lamanya. Bagi saya 2 bulan itu terlalu lama, terlalu sakit saya menahan rindu kepada jamaah. Saya gak peduli jamaah rindu saya apa enggak, tapi saya rindu jamaah. Bu, rindu gak? Saya gak peduli itu Bu. Saya gak peduli jamaah sayang apa enggak, tapi saya sayang sama jamaah. Ini penting saya sampaikan karena kemarin ada diskusi kecil, mana yang lebih baik, mencintai atau dicintai? Oi, mana yang lebih baik, mencintai atau dicintai? Mana yang lebih terhormat, mencintai atau dicintai? Beda jawabannya. Siapa yang terhormat, dialah yang dicintai. Siapa yang lebih baik, dialah yang mencintai. Siapa yang paling banyak pahalanya, dialah yang mencintai. Jadi saya nggak peduli Bapak Ibu cinta saya apa enggak, yang penting saya mah cinta aja gitu. Kalau kita kepengen cinta yang banyak pahalanya, cintailah Allah. Itu banyak pahalanya. Tapi kalau Bapak pengen enak, jadilah orang yang dicintai, nggak pakai modal. Tapi pahalanya nggak banyak. Semoga pertemuan pertama ini bukan yang terakhir. Terus berlanjut, terus istiqomah sampai maut memisahkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Masih ada waktu 9 menit ke depan. Ya, 9 menit Bapak. Gak apa-apa kita gunakan karena jam 6 selesai sesuai kesepakatan. Kita lanjutkan tasmi'an. Masih ingat gak surah apa? Al-An'am. Ya, silahkan dibuka surah Al-An'am. Sekarang masuk ayat 28. Kelamaan libur, Qurannya nggak pernah dibuka-buka ya. Surah Al-An'am ayat 28. Sudah ketemu Ustaz? Ya, sudah baca lagu. Ya. Belum pegang ada Quran itu. Sudah ketemu Bu? Ya, kita tungguin bapaknya. Yang belum ketemu dibantu dicarikan. Baik, kita mulai surah Al-An'am ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bal kanu yufuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa qalu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Betul? Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun. Qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illahi hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun wa qalu wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Jamaah yang dirahmati Allah, masih ada ya? Afala ta'qilun. Kita ulang. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Jamaah dirahmati Allah. Saya sebenarnya lagi meriang Pak, udah meriang pilek lagi. Kira-kira kemarin diajak goes, lama gak pernah goes, begitu goes jauh juga ya. Pada badan beretak semua. Pada ayat ini lanjutan dari surah Al-An'am, bagaimana Allah menegaskan sesungguhnya orang-orang kafir dia menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan permusuhan kepada orang-orang muslim, sehingga dia akan berencana untuk menghancurkan orang muslim, itu pasti. Oleh karena itu, kita semua sebagai orang muslim harus terus berusaha meningkatkan pemahaman kita terhadap agama agar tidak gampang diobok-obok, diplesetkan, dikelincirkan oleh mereka. Jangan karena kecintaan terhadap duniawi sampai kita mengalahkan kepentingan urusan akhirat. Sehingga orang-orang kafir itu menyatakan wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. Mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Makanya kalau ada orang ngomong begini, hidup itu cuma sekali, udah dinikmatin aja. Ngomong begitu tuh sesat, menyesatkan Pak. Hidup kita sekali apa dua kali? Yang kedua kapan? Nah, itulah paham Islam. Ayo kita seneng-senengin, ayo kita bikin puas. Hidup cuma sekali kok, udah hidup pahit, kopi pahit, semua serba omongan begitu tuh sesat, menyesatkan. Hidup kita bukan sekali.
Hidup kita dua kali. Hidup yang pertama di dunia, dan ini akan berpengaruh pada kehidupan kita yang kedua, yaitu di alam akhirat. Jadi hati-hatilah saat kita hidup di dunia. Sehingga dibantah oleh Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali la'ibun. La'ibun itu apa? Hanya main-main saja, Pak. Wa lahwun, dan hanya percandaan saja. Bagaimana tidak, kadang-kadang kita udah berencana sedemikian matang, tahu-tahu gagal, nggak ada hasil. Giliran kita nggak punya rencana, lagi nyantai, lagi nggak mikir apa-apa, ternyata Allah kasih sesuatu yang luar biasa. Dan hidup ini bercanda, Pak. Bercanda itu artinya terserah Allah. Kadang-kadang yang rajin ibadah, sholat, gak pernah ke masjid, loh, duit gak ada habis-habisnya. Ada gak begitu, Pak? Lucu apa sedih? Lucu, Pak. Itu kehidupan bercanda. Jadi Bapak gak usah pusing-pusing, semua terserah Allah. Kalau lagi ada duit, alhamdulillah. Kalau nggak punya duit, ya sabar. Pokoknya hidup itu syukur dan sabar, sabar dan udah begitu aja, Pak. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Kehidupan akhirat inilah nanti yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kalau Bapak Ibu adalah orang yang bertakwa, kok mengharapkan kehidupan bahagia dunia saja, Bapak nggak akan menemukan, Pak. Jadi orang yang bertakwa itu yang diharapkan kebahagiaan akhirat. Jadi kalau sekarang kita lagi mencoba untuk bertakwa, tapi ujian kok nggak ada berhentinya, terus Bapak tenang saja. Karena orang yang bertakwa kebahagiaannya bukan di dunia tapi di akhirat. Ada sebuah kisah yang menarik, Pak. Salah satu jamaah saya bilang begini, Kiai, saya sudah ngikutin saran Kiai 3 bulan full, saya kerjakan semua. Terus bagaimana hasilnya? Hasilnya usaha saya babak belur, bangkrut semua. Begini Bapak Ibu, kadang-kadang Allah membiarkan kita bergelimang dosa, dan Allah menjor, memberikan jor, ngambulin, dijor dengan rezeki yang begitu banyak. Padahal satu sisi kita bergelimang dosa. Giliran kita taubat, pengen bener nih, Allah uji. Tadinya rezekinya lancar jadi seret, usahanya lancar jadi berantakan, bahkan bisa bangkrut. Nggak apa-apa, itu cara Allah menguji kamu tobat serius apa enggak. Karena kehidupan yang terpenting bagi orang yang bertakwa nanti di kehidupan akhirat. Nah kalau sekarang kok di dunia dikasih enak, besok juga dikasih enak, ya syukur, alhamdulillah. Jadi umpamanya kok di dunia kok rada-rada nggak enak, ya nggak apa-apa. Karena dunia ini diciptakan menjadi surga bagi orang kafir, Pak. Bagi orang kafir itu surga, Pak. Dia nggak peduli halal haram. Kalau kita kan masih jaga-jaga, makin gitu. Tambah ya, baru sedikit kok. Apa lanjutannya, Ustaz? Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء Innama yastajibul ladzina yasma'un. Jadi sesungguhnya orang yang bisa menjalankan perintah Allah, mentaati perintah Allah dan Rasulullah adalah alladzina yasma'un. Mereka yang selalu membuka telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat firman-Nya Allah, mendengarkan hadis-hadis sunnah Rasulullah. Tapi kalau mereka yang menutup telinganya, walaupun Islam dari kecil, gak bakal bisa menjalankan perintah Allah. Bawaannya berat, sholat berat, ke masjid berat, ngaji dangdutan enteng, nah gitu loh Pak. Jadi Bapak bisa ngukur, nih telinga gua telinga apa sih gitu loh Pak. Telinga kita ini telinga neraka apa surga, bisa diukur Pak. Dengerin Quran ngantuk mulu, dengerin dangdutan terah. Kita bisa ukur mata kita ini mata surga apa mata neraka, kaki kita ini kaki neraka apa kaki surga. Bisa terukur Pak. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Beda kalau orang itu sudah susah Pak, walaupun tetangga masjid sekalipun ya susah. Tapi walaupun begitu kita tidak boleh kesel sama mereka, tidak boleh sedih sama mereka, karena Rasulullah itu pernah sedih Pak. Rasulullah pernah sedih karena mereka berpaling, tidak mau mendengarkan ajakan Rasulullah. Itu di ayat paling bawah, wa in kana kaburu 'alaika i'raduhum fa in istata'ta. Di situ Rasulullah pernah sedih karena mereka berpaling. Rasulullah lagi dakwah nih, mereka pergi meninggalkan Rasulullah. Sedih Pak. Apalagi kita manusia. Ini saya lagi ngaji, tiba-tiba Bapak Ibu bubar semuanya. Wah, gua santet semua ini orang. Udah gitu aja Pak.
Rasulullah sedih, kita sedih, tapi oleh Allah jangan sedih. Tugasmu hanya berdakwah. Adapun mereka mau dengar atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasmu hanya ngajak. Adapun dia mau atau tidak mau, itu urusan Allah. Tidak boleh sedih. Jadi bapak datang ya alhamdulillah, nggak datang ya nggak masalah. Ngaji karep murah ngaji, paham nggak Bu? Mas Anton paham nggak? Ngaji ya terserah, nggak ngaji terserah. Kalau bahasa kiai saya begitu, ngaji ya karepmu, nggak ngaji itu bahasa kiai saya di Jawa begitu Pak. Jadi kita tugasnya hanya dakwah, titik. Mau datang syukur, nggak datang nggak masalah, ngaji tetap ngaji. Semoga terus Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Cukup ya, ini kan pembukaan. Kalau kebanyakan takut muntah dan dikit saja. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjut, ditandain semoga terus sehat. Kita tutup bersama Shadaqallahul. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna wa 'allimna minhuma warzuqna tilawatahu. Waj'alhu lana hujjatan ya salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.